వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మహేష్. ముందుగా వార్తల ముఖ్యాంశాలు. మక్కా మదీనాలను దర్శించుకోవాలంటే భగవంతుని కృప ఉండాలి. భగవంతుని కృప లేనిదే ఆయన సన్నిధి చేరలేమన్న ఇస్లాం మత పెద్దలు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కార్మికుల హక్కులను కాలరాస్తుంది. ప్రశ్నిస్తే పోలీసులను పెట్టి అడ్డుకుంటుందన్న కవిత. జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డిపై వ్యాఖ్యలు అవాస్తవం. జక్కిడి శివచరణ్ రెడ్డిపై వినోద్ యాదవ్ ఫైర్. ఎంపీ ప్రియాంక వాయనాడు నిర్లక్ష్యం చేసింది. తమిళనాడు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సిఆర్ కేశవన్ వ్యాఖ్యలు. ఇక డీటెయిల్ చూస్తే భగవంతుని కృప లేనిదే ఆయన సన్నిధి చేరలేమని ఇస్లామిక్ మత పెద్దలు అన్నారు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి ఉమ్రా వెళ్లే ముందు మత పెద్దలు మాట్లాడుతూ మక్కా మదీనాలను దర్శించుకోవాలంటే భగవంతుని కృప ఉండాలని, భగవంతుని కృప లేనిదే దర్శించుకోవడం కష్టమని అన్నారు. 80 మంది గల ఉమ్రా బృందం సౌదీ ఎయిర్లైన్స్ విమానం బయలుదేరింది. ఇందులో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఉమ్రాలో 15 రోజుల పాటు ఉపవాస దీక్షలో ప్రార్థనలు చేస్తారని, వారికి అసౌకర్యం కలగకుండా చూస్తారని మహమ్మద్ ఫయాజ్ అలీ తెలిపారు. ठीक है हाँ माशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। भाई माशाल्लाह अलमीज़ान का काफिला हमारा आज SV 753 से रवाना हो रहा है माशाल्लाह सऊदी एयरलाइंस SV 754। तो माशाल्लाह यहाँ से हम लोग सीधा जिद्दा जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इबादतों को, हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए। माशाल्लाह बहुत से हुज्जाज इकराम अलमीज़ान के रिपीटर्स है, काफ़ी मरतबा अलमीज़ान से सफ़र हो चुका है। देखो जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आता कोई जा नहीं सकते। बहुत से लोग इरादा था कि हमारे साथ 12 तारीख को चले, मगर नहीं, फ्लाइट नहीं होने की तरफ से दूसरा ग्रुप अगला काफिला हमारा 13 तारीख का है माशाल्लाह। तो देखो कल ही हदीस में आया है जब तक अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो लब्बैक बोलते, यानी हाजिर होने का मतलब क्या है कि अल्लाह ने आवाज़ दी तभी हम लोग लब्बैक बोल रहे हैं। तो माशाल्लाह सब अल्लाह की बरकत से मुस्तफ़ा एहराम पहन के हम लोग जा रहे हैं। तो काफिला इसमें डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, और माशाल्लाह हमारे तांडूर, विकाराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, माशाल्लाह पूरे अतराफ के आंध्रा के भी साथी इसमें। अल्लाह ताला हमारे इबादतों को, हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए। अलमीज़ान की खिदमत माशाल्लाह देखो हमारा हज का काफिला था, तो माशाल्लाह उसका उम्रे का भी काफिला था हमारा आया। तो माशाल्लाह हज की भी बुकिंग चालू हो चुकी है। जो भी अलमीज़ान से हज करना चाहते हैं साल 2027 का, वो लोग भी मासफ टैंक पे रब कर सकते हैं। अगला काफिला हमारा अगस्त में भी है, रबी अव्वल का 12 रबी का, वो भी मासफ टैंक ऑफिस पे आप लोग आके रब कर सकते हैं माशाल्लाह। और 10 सितंबर, 9 सितंबर और 23 दो काफिले सितंबर के अगले महीने में है। जो भी अलमीज़ान से जाना है, बहुत से साथी जब बुकिंग खत्म हो जाती है उसके बाद कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो साथियों अल्लाह वालों, ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। जो भी अलमीज़ान की खिदमत कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं जिस लाइन से भी, उन सबका शुक्रगुजार और मशकूर हूँ माशाल्लाह। ये वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह वालों की दुआएं। तो माशाल्लाह देखो जब तक बुलावा नहीं आता कोई जा नहीं सकता। सब माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बुलावा, अल्लाह की तरफ से नेमत अज़ीमा हम सब के लिए। अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफीक दे, अच्छे अमाल की तौफीक दे। मकसद तो असल ये है कि अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए, हमारे अमल के अंदर अल्लाह आसानी फरमाए, मदद फरमाए, हमारे तवाफ़ को आसान फरमाए। जो भी जिस लाइन से भी दुआ कर रहे हैं उन सबका शुक्रगुजार मशकूर। जो हालात है दुनिया के, तो अल्लाह ताला हालात को अच्छे कर दें। सबसे अदबन गुजारिश है साथियों, मजमा तो बहुत जा रहा है पर मकसद को भूले। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो मकसद है मकसद से हटे हुए।
तो असल मकसद तो अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, इस नीयत के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला इबादतों को भी अमाल को भी कबूल करेगा। तो हमारा मकसद ये है कि अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत छोड़ने के लिए खानदान वाले कबीले वाले आए हैं, काफी लोग यही कि भाई हमारा भी इरादा है नेक्स्ट अल्लाह ताला जो भी इरादा किए जितना भी मजमा छोड़ने के लिए आए इन सबको కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కార్మికుల హక్కులను కాలరాస్తుందని ప్రశ్నిస్తే పోలీసులను పెట్టి అడ్డుకుంటుందని టీఆర్ఎస్ పార్టీ చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత ఆరోపించారు. ఈ నెల 20లోగా సింగరేణి కార్మికులకు మెడికల్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయకుంటే నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తామని ఆమె ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. నిజాలు చెప్తా ఉంటే జీర్ణించుకోలేక పోలీసులను అడ్డుపెట్టి మమ్మల్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేసింది. ఇవాళ ఇక్కడ మేము గేట్లు బదలు కొట్టుకొని లోపలికి రావడం జరిగింది. వస్తే కార్మికులందరినీ ముందే మస్టర్ వేసి లోపలికి పంపించిరంట. ఏం ఇబ్బంది లేదు. నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కార్మికులందరి దగ్గర సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. మేము ఇలా మాట్లాడే ప్రతి మాట వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి వాట్సాప్ ద్వారా మేము పంపించడం జరుగుతుంది. హెచ్ఎంఎస్ వస్తుంది, టీఆర్ఎస్ వస్తుంది, కార్మికులతో మాట్లాడతారంటే గేట్ కాడ పోలీసు వాళ్ళని కాపలా పెట్టుకుంటున్నారు. పోలీసు వాళ్ళని కాపలా పెట్టుకున్నారంటేనే మీ గుండెల్లో భయం మొదలైంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం కనుక స్పష్టమైన ప్రకటన చేయకపోతే ఈ నెల 20వ తారీఖు నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష హెచ్ఎంఎస్ తరఫున మరి నేను స్వయంగా చేయబోతా ఉన్నానని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. సీనియర్ నాయకులు జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డిపై తెలంగాణ యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జక్కిడి శివచరణ్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు అవాస్తవమని యాదవ సంఘ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పోచబోయిన వినోద్ యాదవ్ అన్నారు. జక్కిడి శివచరణ్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై వినోద్ యాదవ్ ఎల్బీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం అతను మాట్లాడుతూ జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డి రాజకీయ ఎదుగుదలను చూడలేక సోషల్ మీడియా వేదికగా అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. సాంకేతికతను ఉపయోగించి తప్పుడు ఆడియోలు వీడియోలను సృష్టించి సోషల్ మీడియా వేదికలతో పాటు ఇతర ప్రసార మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మవద్దని, వాటి సోషల్ మీడియా గ్రూపులు లేదా ఇతర వేదికల్లో షేర్ చేయవద్దని, ఇటువంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రసారం చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని వినోద్ యాదవ్ హెచ్చరించారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న మా నాయకుడు జక్కిడి శివచరణ్ రెడ్డి గారు అలాగే జక్కిడి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద ఏఐ క్లోనింగ్తో ఆడియోలు కొంతమంది అపోజిషన్ నాయకులు మా ఎల్బీనగర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వైరల్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ దాని మీద ఈరోజు ఎల్బీనగర్ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. మామూలుగా ఫైల్ చేయడం కాకుండా సాక్ష్యాధారాలతో ఎవరెవరు చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఈ డీటెయిల్స్తో సహా పోలీస్ శాఖ వారికి అందించడం జరిగింది. సో దాని ద్వారా ఈ 2 రోజులలో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పి మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ డీప్ ఏఐ క్లోనింగ్ ద్వారా మా నాయకుడు శివచరణ్ రెడ్డి గారు పలానా వ్యక్తులని తిట్టినట్టు, మా ఈశ్వరమ్మ యాదవ్ గారిని తిట్టినట్టు వస్తున్న వార్తలు అవాస్తవం అని చెప్పి దాన్ని ఖచ్చితంగా పోలీస్ శాఖ వారు దాన్ని నిజ నిర్ధారణ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఎల్బీనగర్ పిఎస్లో కంప్లైంట్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. సో ఎవరు ఇటువంటి డీప్ క్లోనింగ్ ఏఐ వీడియోల్ని ఫార్వర్డ్ చేయకండి, ఖచ్చితంగా దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఎల్బీనగర్ ఎస్హెచ్ఓ గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇమీడియట్గా స్పందించి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేశారు. ధన్యవాదాలు. ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా వయనాడును పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారని తమిళనాడు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సిఆర్ కేశవన్ ఆరోపించారు. వయనాడులో కొండ చర్యలు విరిగిపడి సుమారు 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతే ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా నియోజకవర్గాన్ని సందర్శించి బాధిత కుటుంబాలను కలిసి ఓదార్చే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదని విమర్శించారు. ఆమె కేవలం ఒక నామమాత్రం ట్వీట్ చేశారన్నారు. గతంలో రాహుల్ గాంధీ వయనాడుకు ప్రాతినిధ్యం వహించినప్పుడు కూడా ఇదే పద్ధతిలో ఉండేదని కేశవన్ పేర్కొన్నారు. Is nothing but a mere political pawn for the Congress first family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, the current MP from Wayanad, like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned Wayanad. And this is precisely what Rahul Gandhi as an MP used to do, exploit the Wayanad constituency. It has been 6 days since the devastating landslide in Wayanad. Until now, it is claimed about 8 lives. But the MP from Wayanad, Srimati Priyanka Gandhi Vadra, has not even bothered to visit the constituency and has not even bothered to go there to meet the grieving families of the victims and console them.
Instead, Priyanka Gandhi Vadra has just done a token tweet like she did before for Palestine and Gaza, and she has completely deserted and ghosted Wayanad. This was the same pattern when Rahul Gandhi represented Wayanad before, and the prevailing opinion then was Rahul Gandhi was hardly attentive to the problems of Wayanad and he barely visited the constituency. In fact, Rahul Gandhi had hoodwinked and duped the voters of Wayanad by filing for nomination in Raebareli after the people of Wayanad had voted, a fact which he never previously disclosed. Now, the same sense of shocking entitlement and opportunistic politics of the Gandhi first family is seen in Wayanad. But what better can you expect from the Congress, which has been best described by a very senior leader, a Congress leader from Kerala, who said this Congress first family has hijacked the political leadership of a party as birthright. తెలంగాణలో 5వ శక్తిపీఠంగా పేరుగాంచిన జోగులాంబకు బోనాలను సమర్పించేందుకు నల్లపోచమ్మ మురాద్ మహల్ దేవాలయం సభ్యులు ఈ నెల 18, 19 తేదీలలో ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. డప్పులు, మేళాలు, వివిధ వేషధారణలతో అంగరంగ వైభవంగా 200 బోనాలు తీయనున్నట్టు కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం బంగారు బోనం కూడా సమర్పిస్తున్నామని చైర్మన్ చిట్టం శ్యామరావు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సత్యప, ప్రమోద్ కుమార్, మణికంఠ, మాణిక్ ప్రభు, సత్యనారాయణ, భిక్షపతి, మాణిక్రావు, శేఖర్, రామకృష్ణ, కేశవ్, చంద్రకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మురాద్మైన నల్లబొచ్చమ్మ టెంపుల్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ ఇక్కడ పాల్గొని ఉన్నారు. ఈ యొక్క బోనాల ఉత్సవం లోపల పూర్వీకులు ఈ గుడికి ఏ విధంగానైతే ఉండనో ఆ విధంగా కనీసం 100 సంవత్సరాల పూర్వకాలం నుంచి జరుపుకుంటూ వస్తున్నారు. అది ఒక ఆనవాయితీగా నడుపుతున్నారు. మధ్యలో ఘటస్థాపన అయ్యింది. కొరడే సత్యనారాయణ గారు, నూతుల లాక్మాన్ గారు ఘటస్థాపన చేశారు. అప్పటి నుంచి మన యొక్క మురాద్ వెంకటము ఉమ్మడి దేవాలయ కమిటీలో పాల్గొంటూనే ఉన్నాము. తదుపరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలకు యూత్ మెంబర్లు అందరూ పనిచేస్తున్నారు. వారు ప్రతి ఏటా సంవత్సరం ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ మార్పులు లేకుండా ఏ విధంగా దానికి తోడుగా అందరూ కమిటీ మెంబర్లు సహకరించి ఈ ఉత్సవం జయప్రదం చేస్తున్నారు. మధ్యలో మన యొక్క 23, 24లో చిట్టం శ్యామరావు గారు ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికై చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు. 25, 26లో డొంకిలి ప్రమోద్ కుమార్ గారు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు. ఆ 25లో ఒక సూచన శ్రీ మాంకాళి నల్లపోచమ్మ దేవాలయ కమిటీ తరఫు నుండి నేను చిట్టం శ్యామరావు చైర్మన్. ప్రతి సంవత్సరం వల్లే ఈ సంవత్సరం కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరుపు ఈ బోనాల ఉత్సవాలలో
ఈ మురాద్మల్ నల్లపోచమ్మ దేవాలయం అత్యంత వైభవంగా గత సంవత్సరము మురాద్మల్ నుండి జోగులాంబ గద్వాల్ దేవాలయానికి మేము అంగరంగ వైభవంగా అక్కడికి వచ్చి ప్రొసెషన్ చేశాము. దగ్గర దగ్గర 1000 మంది భక్తులతో 100-150 మంది బోనాలతో మేము అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకున్నాం. దీని అంతటికీ మాకు ప్రభుత్వం తరఫున సహకారాన్ని అందిస్తూ మా కమిటీ సహకారంతో మా బస్తీ వాసుల ప్రజానీకాంతో మేము అంగరంగ వైభవం గత సంవత్సరం మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ నెల 18-19వ తేదీ నుండి ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి 18 నుండి బయలుదేరి 19వ తేదీ అక్కడ ప్రొసెషన్ జరుపుకుంటాం. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం కూడా అత్యంత వైభవంగా జరపాలని నిశ్చయించుకొని దీనికి మాకు ప్రభుత్వం తరఫున పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఉందో దాన్ని విజయవంతం చేయాలని బస్తీవాసులందరినీ ప్రజానీకానికి మేము అందరినీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై రాజస్థాన్ లోని జైపూర్ లో కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ క్యాండిల్ మార్చ్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రాజస్థాన్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు టికారం జూలీ మాట్లాడుతూ ఈ నియంతృత్వ ప్రభుత్వం పిల్లలను అణచివేస్తుందని మండిపడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు సుమారు 22 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశంలోని యువత ఈ వ్యవస్థనంతా గమనిస్తుందని, దేశవ్యాప్తంగా యువతలో చైతన్యం తెచ్చేందుకు రాహుల్ గాంధీ ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారని పేర్కొన్నారు. उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। अरे उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। अरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दौरंगा। अरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दौरंगा। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय। जो सरकार निकम्मी है, बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दौरंगा। और पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोरों के हाथ में क्या होता है? डंडा। अरे उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। अरे उनके हाथ में जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जाति पाति का देखिए, ऐसी तानाशाह सरकार जो बच्चों के न दुर्ग को समझ रही है, न उनके दर्द को समझ रही है, जो बच्चों पे लगातार अत्याचार कर रही है। आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लगभग 22 बच्चों ने सुसाइड किया है, ये छोटी घटना नहीं है। 22 बच्चों के सुसाइड के बाद अगर सरकार एक शब्द भी नहीं कहे तो इससे बड़ा अन्याय अत्याचार क्या हो सकता है। जिस सरकार की आंखों का पानी मर जाए, जिसको इन बच्चों के माता पिता का दर्द नहीं दिखता हो, ऐसी निष्ठुर, नकारा, निर्दयी सरकार कोई हो नहीं सकती। डबल इंजन की बात कहते हैं और डबल मार बच्चों पे पड़ रही है। पेपर लीक का साया बच्चों को सपने में भी डरा रहा है कि किस प्रकार से एक एक परिवार का, अगर वो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ हो तो 10-10 डॉक्टर बना सकता है। ये पहली योग्यता है। आज जिन लोगों के एनटीओ के अंदर नियुक्ति हुई, कौन लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या जिम्मेदारी है। आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, न उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। खुद की जो जिम्मेदारी जो होती है वो तो इस गवर्नमेंट के अंदर भूल ही जाइए। चाहे बड़ा से बड़ा रेल हादसा हो जाए, बड़े से बड़ा प्लेन हादसा हो जाए, बड़े से बड़ा घोटाला हो जाए, आप देख रहे होंगे सड़कें पुल सब टूटने लग रहे हैं, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन मजाल कि एक मंत्री
अपनी जिम्मेदारी लेता हुआ इस्तीफा दे दे। ऐसा कभी हुआ है? लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसमें सब चल रहा है। चंदा चोरों तक को जो राहत देने का काम किया जा रहा है, एक समिति बना के SIT बनाकर, कई लोगों का तो FIR के अंदर ही नाम नहीं। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इसको पूरे देश का युवा देख रहा है। आज उनका भविष्य खराब करने वाले लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, ये युवा के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। युवा इनको उखाड़ फेंकेगा, वो दिन दूर नहीं है। जिन लोगों ने सत्ता पे बैठाया था तो वे सत्ता से उतारना भी जानते हैं। आज युवा के साथ ये जिस प्रकार से धोखा करते हैं, एक एक बच्चा किस स्थिति के अंदर एक एक रुपए जोड़ के कोचिंग करता है, तैयारी करता है, उसको लूटने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई, युवाओं को जागरूक करने की, युवाओं के मुद्दे उठाने की, छात्रों की गूंज उन्होंने शुरू की है, जिसका बहुत बड़ा समर्थन पूरे देश के अंदर उनको मिल रहा है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जो युवाओं के लिए किया है, आने वाले समय में युवा राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यहाँ हमारे सेवा दल ने आज हेम सिंह जी शेखावत साहब के नेतृत्व के अंदर आज ये पूरा जो है कैंडल मार्च निकाला गया है, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए, इनको दिखे तो सही कि हमने इन बच्चों को मारा है, इन बच्चों के जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, वो बचने नहीं चाहिए। ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आज इस आंदोलन से ये सरकार समझ जाए, ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, देश के हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गली में, हर गांव में ऐसे प्रदर्शन होंगे और मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। और 2 शब्द मोदी जी को इनके लिए भी बोल देने चाहिए। तो मेलोडी चॉकलेट तो बांटते घूम रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो युवा सुसाइड कर रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మక్కా మదీనాలను దర్శించుకోవాలంటే భగవంతుని కృప ఉండాలి. భగవంతుని కృప లేనిదే ఆయన సన్నిధి చేరలేమన్న ఇస్లాం మత పెద్దలు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కార్మికుల హక్కులను కాలరాస్తుంది, ప్రశ్నిస్తే పోలీసులను పెట్టి అడ్డుకుంటుందన్న కవిత. జెకిడి ప్రభాకర్ రెడ్డిపై వ్యాఖ్యలు అవాస్తవం, జెకిడి శివచరణ్ రెడ్డిపై వినోద్ యాదవ్ ఫైర్. ఎంపీ ప్రియాంక వాయనాడు నిర్లక్ష్యం చేసింది, తమిళనాడు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సిఆర్ కేశవన్ వ్యాఖ్యలు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహిత. నమస్కారం.